ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੱਲ ਜੋ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ जो गलबात कही उस ते जोर पाया। इसलिए मीटिंग के दौरान भी समा दिता गया किसानों नूं। पर कल की गलबात जो पूरी तरह बेसिट्टा रही है उस तो बाद सरकार ने कह दिता है कि साडे कोल कोई बेहतर प्रपोजल नहीं है। दूजे पासे किसान जथेबंदियां नूं विचार करन लई क्या है पर जथेबंदियां बैठक तां करन जा रही ने पर जथेबंदियां दे आगू सीधे तौर पर कह रहे हैं कि असीं इस प्रस्ताव ते राजी नहीं हाँ। रुलदू सिंह दे वल्लों कहा गया है, सरवण सिंह पंदेर दे वल्लों कहा गया है न्यूज़ 18 ते कि इस प्रस्ताव नूं असीं एक्सेप्ट नहीं करांगे। आम सहमति दे नाल ही जो इस प्रस्ताव नूं खारिज कर दिता जाएगा। फिलहाल जथेबंदियां कह रही ने कि साडा पूरा फोकस 26 जनवरी ते है, सरकार दा भी फोकस 26 जनवरी ते है ते इसलिए हुण जो गलबात है वो 26 जनवरी तो बाद ही हुंदी नजर आवेगी। पर किसान जथेबंदियां कह रही ने कि गलबात असी नहीं तोड़ी है बल्कि सरकार गलबात तोड़ के गई है। मीटिंग कुछ नहीं, सरकार का रवैया किसान विरोधी है और बड़िया बड़िया गल्लां करन वाले रोज़ किसानों नूं घसाउंदे ने साबित हो गया। ते असी उन्हां नूं कहे हैं भी साडा 26 दा अंदोलन लाजमी होएगा, जिहड़ी परेड करांगे और शांतमई रहेगी। एक गल बड़ी साफ करदे हां बई उस इस अंदोलन विच हुण तक जिवें शांतमई रहा है, जे कोई गड़बड़ होएगी तो सरकार ते सरकार दी एजेंसियां वल्लों होएगी। नहीं वो कुछ देण लैण नूं कुछ तैयार नहीं, गलबात इदां ही टुटदी है। होर साडा किहड़ा इन्हां दे नाल कोई बटदा रौला है। गलबात चली गल 10-15 मिनट वो कोई गलबात थोड़ा होंदी है। वो तो बिठा के भी असीं आउणे आ, तुसीं विचार लो असीं विचार लेने, मुड़ के हुण आके कहता जी बस वही फार्मूला है। नहीं ये सरकार चाहे कुछ भी कहे मीटिंग बेसिट्टा है, पूरी तरह बेसिट्टा रही है। इस मीटिंग के कुछ नहीं लैण देण नूं। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆ मतलब मीटिंग होनी है सॉरी मतलब अंदोलन होना है वो अंदोलन चलता रहना। अगर सरकार चाहती है कोई साडे नाल गलबात करनी, सरकार दे हत्थ च हुण पाले सरकार ने तरीक नहीं दी अगली कुछ नहीं। गलबात रुक गई है या गलबात एक बारी गलबात रुकी हुई है, अगे सरकार दी मर्जी है। सरकार आखिरी सवाल 26 तरीक नूं लेके की तैयारी? 26 तरीक नूं बड़ी पद्धर ते तैयारियां तुहानूं पता लग जाएगा सारी। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੈ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 26 ਤਰੀਕ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਡਲਾਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੈ? नहीं बिल्कुल रिजेक्ट है, दोबारा नहीं विचार किया जाए। एक किस्म की कह सकते हैं भी सरकार अपनी जगह पर खड़ी है, हम अपनी जगह पर खड़े हैं। हम ये कह सकते हैं कि बातचीत में से कुछ नहीं निकला, बातचीत फूट गई, आगे से कोई मीटिंग नहीं होगी। सरकार बुलाएगी तो आएंगे, मीटिंग कोई बैठक नहीं होगी, कोई तारीख नहीं, कोई वहाँ पर सरकार वहाँ पर खड़ी है, हम वहाँ पर खड़े हैं। अगली मीटिंग की तारीख बाकआउट नहीं, एक किस्म नहीं कह सकते हैं भी इस तो बाद मीटिंग होगी। जो सरकार बुलाओगी तो मीटिंग होगी, नहीं तो मीटिंग नहीं होगी। तारीख की गल होई है सरकार करना देखिए किसानों ने तय नहीं करना, तय तो सरकार ने ही करना है। कानून सरकार ने बनाए हैं, तय भी सरकार ने ही करना है कि उनको तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी, एमएसपी देंगे या नहीं देंगे। हमने थोड़ा ही तय करना है। हम कोई किसी का अधिकार थोड़ा ही मांग रहे हैं, हम तो अपना हक मांग रहे हैं जो हमारा है, जो हमारा। उस प्रपोजल नूं नहीं मन्निया जाएगा, ये क्लियर हो गया। उस प्रपोजल नूं नहीं मन्निया जाएगा, क्लियर हो गया जी, उसको नहीं माना जाएगा, ये क्लियर है। वैसे दे देता नहीं कुछ नहीं दिता। सारी मीटिंग मतलब 18 मिनट चली है। 9-10 मिनट पहला ते 9-10 मिनट 20 मिनट ला लो मीटिंग चली है। वो कहते जेड़ा कोई देता इदू को कुछ नहीं देना। नहीं वो तो साढ़े तिना ते जड़े होए तिना ते ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ? नहीं ਅਸੀਂ कुछ नहीं करना, बिल्कुल नहीं करनी। ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਟਾਲਾ ਫੈਸਲਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ। ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਆਫਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਊਗੀ ਉਹ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ? ਸਾਡੀ 26 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। है कि सरकार की तरफ से जो विकल्प दिया जा सकता था वो मैक्सिमम अधिकतम है। बिल्कुल जो बेहतर विकल्प हो सकता था वो किसान यूनियन को दे दिया गया है। मुझे आशा है किसान यूनियन उस पर सकारात्मक विचार करें कि वार्ता के दौरान
बहुत सारे संगठन ऐसे भी हैं जो हमारे प्रस्ताव से सहमत हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो असहमत हैं, लेकिन सहमत और असहमत दोनों प्रकार की यूनियन के प्रति मैंने सरकार की ओर से आभार प्रकट किया है कि उन्होंने चर्चा में भाग लिया और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा की। जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए, इसको बारीकी से वो देख रही है। तो सरकार कह रही है कि इस तो बेहतर प्रस्ताव नहीं है, किसान कह रहे हैं कि प्रस्ताव मंजूर नहीं है, गलबात ते ब्रेक लग गई है। अगे गलबात किस तरह होगी ये फिलहाल सवाल है, पर इस वेले जो तैयारियां ने 26 जनवरी दी हो रही ने। बरनाला तो आशीष शर्मा साडे सहयोगी जुड़े ने, ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो रोहित बंसल। सब तो पहला बरनाला दी तस्वीरां तुहानूं दिखाने आ। आशीष, किस तरह दी तैयारियां ने, किस तरह का उत्साह है बरनाला दे विच ट्रैक्टर परेड नूं लैके? जी अमरीत जी, मैं ट्रैक्टर परेड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਬੀਕੇ ਜੋ ਗੁਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੜਵਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ की ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਹਾਲੇ ਕਿ ਜੋ ਲੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਰੂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਇਆ ਜਾਊ ਜਾਂ ਰੁਕਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤਾਈਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤਾਈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਟੇ ਹੈਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਗਾ। ਇੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਥ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਤਨ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਕੇ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਾਬਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਟੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੌਕਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆਗੂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਊ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਹੀ ਲੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ? ਐਸੇ ਲੋਟੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੁੱਲ ਵਰਗ, ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਲ ਵਰਗ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇੜੀ ਫੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਵਰਗ ਭਰਾਵੋ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਘੋਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੋਂ ਕੱਲ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪਊ, ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਲੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਕੇ ਜੋਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਟਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10-11 ਵਜੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਨਾਲਾ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ? ਸੋ ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। 26 ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ। ਸਿੱਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜਾਮ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਜਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 11 ਕੁ ਤਾਂ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਟਾਈਮ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਦੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ VOTING ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਲੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ VOTING ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਆ VOTING ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇੱਕ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਰੋਹਿਤ ਕੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਧਨਖੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ, ਫਿਲਹਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ तरह का माहौल है टिकरी बॉर्डर पे? जी अमृत, बिल्कुल किसान आंदोलन का आज 60वां दिन है। लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के साथ अब तक बातचीत हो रही थी, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि या तो संशोधन पर मान जाएं, वरना अगली तारीख भी अब किसानों को नहीं दी गई। कुछ किसान हमारे साथ से जानने की कोशिश करते हैं कि अब बातचीत नहीं होगी, बातचीत बंद हो गई है, आप जो है कानून रद्द करवाने पड़े हैं, सरकार ने भी अगली तारीख देने से मना कर दिया। क्या चाहते हैं? देखो, बातचीत तो बगैर तो विधि हल होना ही नहीं। बातचीत करांगे, कोई गल नहीं, थोड़ा टाइम पै जू, कोई चक्कर नहीं। बातचीत तो बगैर तो हल होना नहीं। अगे 11 मीटिंग हो गई अपनिया, 2 मीटिंग होर हो जानियां। बातचीत तो बगैर तो हल होना ही नहीं। असीं तो तैयार हाँ बातचीत करने नूं। सरकार जो चाहे बुलाएगी तो जावांगे बातचीत करने नूं। कृषि मंत्री का कहना है कि जो संभावित समझौता हो सकता था वो हमने बोल दिया है, कर दिया है, लेकिन अब भी किसान अड़े हुए हैं। देखो जी, ये तो सरकार दी चालां ने। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਮੰਨਦੇ ਪੈਣ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਕਈ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋਧ ਕਰਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਸੋਧ ਕਰ ਰਾਸਤੇ ਨੇ, ਸੋਧ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਰੱਦ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। अब 26 जनवरी की क्या तैयारियां रहेंगी? 26 तारीख को दिल्ली की सड़कों पर परेड करने का ऐलान आपकी तरफ से किया गया है, कैसे तैयारियां करेंगे? अगर पुलिस ने परमिशन भी नहीं दिया? देखो, पुलिस सानू परमिशन देगी, हाले तक ने दिती नहीं, ਤੇ शायद ਅੱਜ ਮਿਲ ਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਪਰੇਡ ਹੱਕ शांतिमय न जावांगे और परेड करके शांति ना थी आपके घरे वापस आवांगे टिकरी बॉर्डर। इस तरह से सिंगू बॉर्डर पर एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया है। आज भी यहाँ पर पोस्टर लेकर जो युवा किसान थे उन्होंने प्रदर्शन किया है, सतर्क रहें, सावधान रहें, रात को पहरा दें। क्या मकसद है? देखो जी, ये सारे सरकार के बंदे ने, इहो जे ते RSS के बंदे ने। असी साडा कोई इहो जिहा मतलब कि बंदा नहीं जिहड़ा मतलब इस तरह उड़लबाजी करे, उलड़बाजी करेगा। असी आपदे वलंटियर तैयार करते हैं। असी इत्थों लैके जिहड़े असी टिकरी स्टेज की गल कर रहे हैं, असी टिकरी स्टेज तो लैके असी पिछों तक 24 घंटे पहरा दे मुंडे नूं पहरा लेने लई तैयार कर लिया भी कोई इस तरह हुडलबाजी ना होवे ते साडा अंदोलन खराब ना होवे। ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਰੋਹਿਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो गल करते हैं कोविड-19 महामारी की, जिसने आपसी निर्भरता की भावना को मजबूत किया है ताकि पूरा देश इस मुसीबत का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के आगाज तो बाद हुण जरूरत है कि असीं अपना मुरी योगदान दईए। नैटवर्क 18 इस मुहिम ते हर कदम ते तुहाडे नाल है, क्योंकि जदों तक सारे सुरक्षित नहीं हुंदे उदों तक कोई भी सुरक्षित नहीं होवेगा। इसे सोच के आधार ते कैंपेन संजीवनी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाउणा सारे भारतीयों का अधिकार है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं